A very pleasant morning, children, all of you. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarambalayam. Yes, students, in the previous class, I explained you a wonderful story that stresses the importance of technological advancements in the future. Yes, we also never and ever thought of the technologies what we are utilizing now 1,000 years later. But this is also a wonderful story, that is a futuristic story that describes how the future will be after 1,000 years. Yes, the story was written in 1889 and describes the incidents of 2889, where all sorts of technologies are available and we can read and enjoy it. This is Jules Verne and the writer of this story. Yes, we saw a person, that is the managing editor of the newspaper Earth Herald, and how he spent a day in 2889. How he spends a day in 2889. That's the imagination Jules Verne described here. You see, Francis Bennett, he woke up in a bad temper and started a phono-telephotic conversation with his wife in France, and then went to his mechanized dressing room, where he was washed, shaved, showed, and dressed and buttoned from top to toe by the machine, and the machine deposited him to his office. Then there is another kind of technology where in the Earth Herald newspapers there are 1,500 reporters with equal number of telephotic lines, and the news is not printed and it is transmitted through the telephotic lines. In case the subscribers needed any vision of the news, they can communicate it with the telephotic lines. Then one more group of reporters are there in Earth Herald, which means they are the astronomical reporters. They gather information from the all other planets like Mars, Venus, Jupiter and Moon. This is a wonderful technology in 2889. You see, this is the usual routine of the Francis Bennett until noon. Yes, he was pleased on that day because his group of scientists and astronomers and they determined a new planet called Gandhini and gave a point to point description about the new planet. That was Francis Bennett wished that will be the today's issue. இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா 1889 எழுதப்பட்ட இந்த கதை 2889 ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிற ஒரு அழகான ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி. இதில் நம்ம மெயின் கேரக்டர் பார்க்குறது ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட், எர்த் ஹெரால்டு நியூஸ் பேப்பரோட மேனேஜிங் எடிட்டர். அவர் தன்னோட ஒரு நாளை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான் நமக்கு இந்த கதையில் கொடுத்துருக்காங்க. மார்னிங்கில் ஒய்ஃப் கிட்ட டெலிஃபோட்டிக் லைன்ஸில் டெலிஃபோட்டிக் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுகிறது. அப்புறம் மெக்கானிசைஸ்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் போயிட்டு அவரே தானாக குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டு வர்றது. அதுக்கப்புறம் தன்னோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற 1,500 ரிப்போர்ட்டர்ஸ் நியூஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க தான் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ். அவங்க மற்ற பிளானட்டில் இருக்கிற நியூஸஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இப்படி எக்கச்சக்கமான டெக்னாலஜிஸ் ஒரு நாள் அவர் ஃபேஸ் பண்ணுறாரு. அது எல்லாம் தான் நம்ம ஸ்டோரியில் கொடுத்துருக்காங்க. அன்றைக்கி அவர் சந்தோஷப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க அந்த குரூப்பில் எர்த் ஹெரால்டில் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, புதுசாக ஒரு பிளானட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட பேர் காந்தினி. இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, இத்தனை நாளில் சன்னை சுற்றி வரும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஆஃப்டர்நூன் வந்துடுது. இன்னொரு விஷயம், அதில் $3 million எர்த் ஹெரால்டு நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிசிட்டிக்காக விளம்பரத்தில் இருந்தே ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா $3 million சம்பாதிக்கும். ஏன்னா அங்கே thousands of projectors இருக்குது. இது எல்லாம் அவங்கள க்ளவுட்ஸில் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண வச்சு மற்ற வேர்ல்டில் இருக்கிற மற்ற கண்ட்ரிஸில் இருக்கிற பீப்புள் கூட பார்க்குற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாரு அப்படின்றது. 1,000 projectors were unceasingly working in this. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஆஃப்டர்நூன் வந்துடுது. என்ன பண்ணுறாரு நம்ம பென்னட் ஆஃப்டர்நூனுக்கு பாருங்கள்.
A few minutes later, he had reached his dining room half a mile away at the far end of the office. ஆஃபீஸோட ஒரு ஓரத்தில் எண்டில் ஒரு half mile டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டைனிங் ரூம் இருக்குது. அங்கே போகிறாரு நம்ம பென்னெட்டு. The table was laid and he took his place at it. டேபிள் எல்லாம் அங்கே ரெடியாக இருக்குது. அவர் போய் அவரோட இடத்துல உட்கார்றாரு. Within reach of his hand was placed a series of tabs. Within the reach of his hand, கைக்கு எட்டுற தூரத்தில் என்ன இருக்குது? was placed a series of tabs. series of tabs அப்படின்னா row of tabs, நிறைய வரிசையாக டேப் தண்ணி பைப்பெல்லாம் இருக்குது. அப்போ உட்காந்த டைனிங் டேபிளில் உட்காந்த இடத்துலேருந்து கை நீட்டினா கை கழுவிக்கலாம். Before him was the curved surface of phonotelephone. அந்த டைனிங் ஹாலில் அவர் டைனிங் ரூமில் அவர் உட்காந்துருக்கிற இடத்துக்கு முன்னாடி ஃபோனோடெலிஃபேட்டிக் வயர்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் ஃபோனோடெலிஃபோட்டிக் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் இந்த வீடியோ கால் பண்ணுற மாதிரி தான். அப்போ முன்னாடி அது ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்காக? ஆன் விச் அப்பியர்ட் த டைனிங் ரூம் ஆஃப் ஹிஸ் ஹோம் இன் பாரிஸ். உடனே அந்த ஃபோனோடெலிஃபோட்டிக் லைன்ஸ் உடனே கனெக்ஷன் எங்கே கொடுக்குது? ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற தன்னோட ஒய்ஃப் இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற டைனிங் ஹாலோட கனெக்ஷன் ஆகுது. அப்படின்னா இப்போ இதே லஞ்ச் டைமில் அவங்களும் அங்கே உட்காந்து அங்கே சாப்பிட போகிறாங்க. நம்ம பென்னெட்டு சாப்பிட போகிறாரு. அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும். அதனால தான் அங்கே ஃபோனோடெலிஃபோட்டிக் லைன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆன் விச் அப்பியர்ட் the dining room of his home in Paris. Mr. and Mrs. Bennet had arranged to have lunch at the same time. பாருங்கள், இவரும் அவரோட ஒய்ஃபை என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 பேரும் ஒரே டைமில் லஞ்ச் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அப்போ இவர் லஞ்ச் டைனிங் ஹாலுக்கு வரும்போது அந்த அம்மாவும் வந்துடுவாங்க. அப்போ அவங்க பேசிகிட்டே சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றது. நத்திங் could have been more pleasant than to be face to face in spite of the distance. பாருங்கள், face to face in spite of the distance. தூரத்தில் இருந்தாலும் ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது நம்ம பென்னெட்டுக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் தான். டு see one another and talk by means of the phonotelephonic apparatus. இப்படி எதிர்த்து அதாவது முன்னாடியே உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தான். அப்போ பார்த்துக்கிட்டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்றதுங்கிறது எதனால் பாசிபிள்? அந்த ஃபோனோடெலிஃபோட்டிக் அப்பாரட்டஸோட அதோட அப்பாரட்டஸ் அப்படின்றது எக்யூப்மெண்ட்ஸு. ஃபோனோடெலிஃபோட்டிக் தான் நம்ம சொல்லியாச்சு. அப்போ இந்த டெக்னாலஜி தான் அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸை கொடுக்குது அப்படின்றது. ஏன்னா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற தன்னோட ஒய்ஃபை பார்த்துக்கிட்டே இவர் சாப்பிட்றாரு அப்படின்றது. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைக் எவ்ரிபடி, இங்கே பாருங்கள், இந்த பிக்சர் தான் நம்ம பென்னெட் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்ற அந்த இடம். முன்னாடி பாருங்கள், ஏதோ ஒரு பைப் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, என்னன்னு பார்க்கலாம். Like everybody else in easy circumstances nowadays, Francis Bennett having abandoned domestic cooking. Like everybody else in each circumstances nowadays. அப்போது 2889 இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற எல்லாரையும் போலையும், லைக் எவ்ரிபடி எல்ஸ், மற்றவங்கள போலையும் நம்ம பென்னட்டும் என்ன பண்ணிட்டாரு? ஹேவிங் அபேண்டன்ட் டொமஸ்டிக் குக்கிங். அபேண்டன்ட் அப்படின்னா கேவ் அப், கைவிட்டுறது. எதை கைவிட்டுட்டாரு? டொமஸ்டிக் குக்கிங் அப்படின்னா வீட்டில் குக் பண்ணுற வேலை அவருக்கு கிடையாது. ஏன்னா நவடேஸ் அப்படிங்கிற நவடேஸ்ன்னு சொல்கிறது 2889 அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு டைம் இருக்காது. எதுக்காக டைம் இருக்காது? வீட்டில் குக் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது. அதனால் இவரும் அந்த டொமஸ்டிக் குக்கிங்கை விட்டுட்டார். வேறு எப்படி சாப்பாடு வரும் பாருங்கள். ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டு த சொசைட்டி ஃபார் சப்ளையிங் ஃபுட் டு த ஹோம். You just remember the society for supplying food to the home. You can see the words and understand the meaning. Society அப்படின்னா ஒரு சங்கம். எதுக்கு? சப்ளைங் ஃபுட்டு. எங்கே? நேராக வீட்டுக்கே ஃபுட்டு சப்ளை பண்ணுற அந்த சொசைட்டியில் இவரும் ஒரு மெம்பராக இருக்கார், சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கார் அப்படின்றது. அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? வீட்டுக்கே சாப்பாடு வந்துடும், நம்ம சமைக்க வேண்டியது இல்லை. பாருங்கள், விச் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன், அந்த சங்கம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, விச் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் டிஷ்ஷஸ் ஆஃப் ஏ 1000 டைப்ஸ். பாருங்கள், ஆயிரக்கணக்கான வகைகளான உணவு வகைகளை நம்ம வீட்டுக்கே அதை சப்ளை பண்ணோம். எப்படி? த்ரூ எ நெட்வொர்க் ஆஃப் நிமோட்டிக் டியூப்ஸ். அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள், நிமோட்டிக் டியூப்ஸ். அது பாருங்கள், நிமோட்டிக் டியூப்ஸ். இங்கே மேலே ஒரு டைனிங் டேபிள் மேலே அந்த டியூப் மாதிரி இருக்கா, அதுதான் நிமேட்டிக் டியூப்ஸ் அப்படின்றான். அது என்ன நிமேட்டிக் டியூப்ஸ்? ஆப்ரேட்டட் பை ஏர், ஆப்ரேட்டட் டு ஏர், அதாவது காற்றோட உந்து விசையில் இயக்கப்படுற அந்த நிமோட்டிக் டியூப்ஸு. அப்போ அந்த நியூமேட்டிக் டியூப்ஸ் எல்லாரோட டைனிங் டேபிள் முன்னாடியே அது இருக்கும். என்ன பண்ணும்? அப்போது யூ கேன் இமேஜின் தஸ்
Thus, everything he wanted to eat that can be ordered straight to the society, and the food will be delivered to his dining table through the pneumatic tubes. அந்த பெரிய பெரிய டியூப் வழியாக தான் கேட்குற ஃபுட்டு வந்து அங்கே வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்றது. இது ஒரு another type of technology. இப்போ pneumatic tubes or society for supplying food to home. இன்றைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் லஞ்சில் இருந்து காலையில் டிஃபனில் இருந்து எல்லாமே வேணுங்கிற அளவுக்கு அவங்க ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றது. இப்போ நாம் ஆர்டர் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி. திஸ் சிஸ்டம் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஆனால் இந்த சிஸ்டம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான். ஏன்? நோ டவுட், பட் த குக்கிங் இஸ் பெட்டர். ஆனால் சாப்பாடு நல்லா தான் இருக்கும். பாருங்கள், 1000 டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் எப்படி பாசிபிள் அது? அப்போது அது அந்த டைமில் அது ஒரு ட்ரெண்டிங். This system is expensive, no doubt, but the cooking is better. So, not without some regret. எந்த ஒரு கவலை வருத்தம் இல்லாமல் பெனெட் வாஸ் லஞ்சிங் இன் சாலிட்யூட் அப்படின்னா லோன்லினஸ். தனியாக நம்ம பெனெட் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்காரு. அவங்க ஒய்ஃப் அங்கே டெலிஃபோட்டிக் லைன்ஸில் எதிர்பார்த்துட்ருக்காரு. ஹி வாஸ் ஃபினிஷிங் இஸ் காஃபி வென் மிஸ்ஸஸ் பெனெட் ஹேவிங் காட் பேக் ஹோம். அப்போ தான் இவர் லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு டீ சாப்பிட்ற காஃபி சாப்பிட்ற அந்த டைமில் தான் உடனே அந்த ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற வீட்டுக்கு தன்னோட ஒய்ஃபு லஞ்சுக்கு வராங்க. அந்த டெலிஃபோட்டிக் லைன்ஸில் அவர் பார்க்குறாரு. அப்பியர்ட் இன் த டெலிஃபோட்டோ ஸ்க்ரீன். பாருங்கள், ஹேவிங் காட் பேக் ஹோம் அண்ட் அப்பியர்ட் இன் த டெலிஃபோட்டிக் ஸ்க்ரீன். அப்படியே அவங்க வரது தெரியுது. when he had finished his lunch, he went across to the window where his aero car was waiting. பாருங்கள், வேர்ல்டில் ஒரு லார்ஜஸ்ட் நியூஸ் பேப்பரோட எடிட்டர். அதனால் he was busy at every moment. So immediately after finishing his lunch, he went across to the window. அப்படியே அந்த வாசல் வழியே போகிறாரு. வேர் his aero car was waiting. வெளியில் என்ன வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு? ஏரோ கார். அது என்ன ஏரோ கார்? லைக் ஏரோப்ளேன். கார் தான், ஆனால் ஏரோப்ளேன் டைப்பில். பாருங்கள், வேர் ஆர் வி கோயிங் சார் ஆஸ்க்டு த ஏரோ கோச்மேன். பாருங்கள், ஏரோ கார் அப்படின்றது வீட்டு வாசலில் வெளியில் கார் ஒன்று நிற்கிது, பறக்கிற கார். அது எங்கே உடனே கேட்குறாரு அந்த கோச்மேன் அப்படின்னா அந்த ஏரோ காரோட டிரைவர். ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் பென்னெட், வேர் ஆர் வி கோயிங் சார்? இன்றைக்கி எங்கே போகலாம் சார் அப்படின்னு கேட்குறான். லெட் அஸ் see, ஐ ஹவ் கோட் டைம். பார்க்கலாம், டைம் வர ஆகிட்டுருக்கு. ஃப்ரான்சிஸ் பென்னெட் ரிப்ளைடு, டேக் மீ டு மை அக்யூமுலேட்டர் ஒர்க்ஸ் அட் நயாகரா. உடனே என்ன சொல்கிறார் நம்ம பென்னெட்டு? டேக் மீ, என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க. எங்கே? அக்யூமுலேட்டர் ஒர்க்ஸ் அட் நயாகரா. அக்யூமுலேட்டர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாப்பா, எ லார்ஜ் ரீசார்ஜபிள் பேட்ரிஸு, அதாவது பேட்ரிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த இடம். எங்கே? நயாகரா ஃபால்ஸில் இவருக்கு சொந்தமாக பேட்ரி, ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பேட்ரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போது சிலிண்டர் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி, அது எம்டி ஆகும்போது நம்ம ரீஃபில் பண்ணிக்கிறோமா, அது மாதிரி இங்கே பேட்ரி எம்டி ஆகும்போது அதை ரீஃபில் பண்ணிக்கிறது. அப்போ இவர் நிறைய பேட்ரிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு. எங்கே? நயாகரா ஃபால்ஸில். அதுதான் அக்யூமுலேட்டர் ஒர்க்ஸு. அக்யூமுலேட்டர் மீன்ஸ் ரீசார்ஜபிள், எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரீசார்ஜபிள் பேட்ரிஸ். அண்ட் ஈஸி பென்னெட் விஷிட் டு கோ டு த அக்யூமுலேட்டர் ஒர்க்ஸ் அட் நயாகராக்கு போகலான்னு அவர் கிளம்புறாரு. த ஏரோ கார் ஷூட் அக்ராஸ் த ஸ்பேஸ். உடனே கார் அப்படியே வான்வெளியில் பறந்து போகுது. அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் அபவுட் 400 miles an hour. யூ see, this is the advanced technology in 2889. There will be all type of aero cars which moves 400 miles per hour. ஒரு மணி நேரத்தில் 400 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போகிற அளவுக்கான அந்த ஏரோ கார்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ கார் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிலோ ஹிம், இப்போ இவர் பறந்து போகிறாரா பாருங்கள். பிலோ ஹிம் வேர் ஸ்ப்ரெட் அவுட் த டவுன்ஸ் வித் தயர் மூவிங் பேவ்மெண்ட்ஸ். அப்படியே காரில் மேலே பறந்துக்கிட்டு கீழே டவுன் பார்க்குறாரு. த டவுன் ஸ்ப்ரெட் அவுட் வித் மூவிங் பேமெண்ட்ஸ். அது என்ன பாருங்கள், மூவிங் பேவ்மெண்ட்னா நடந்து போகிற பாதை. த பேமெண்ட் வாஸ் மூவிங். பாருங்கள், அப்போ மேலே பறந்துக்கிட்டு அவர் என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா, அங்கே இருக்கிற பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. அதாவது பேசஞ்சர்ஸ் நடந்து போகிற அந்த பாதையெல்லாம் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ ரோடெல்லாம் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. அண்ட் விச் கேரி த வேஃபேரர்ஸ் அலாங் த ஸ்ட்ரீட்ஸ். வேஃபேரர்ஸ் அப்படின்னா ட்ராவலர்ஸ். the road, the moving roads carry the travelers along the streets. அந்த மூவிங் ரோட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, அந்த பேசஞ்சர்ஸை, அந்த ட்ராவலர்ஸ் எல்லாம் அவங்க தெருவுக்கு அப்படியே அழகாக கூட்டிகிட்டு போகுது. அப்போ we no need to walk on the pavements.
பிகாஸ் we have the moving payments in 2889. அப்போது நாம் நடந்து போக வேண்டியதில்லை. இப்போ நம்ம அந்த எஸ்கலேட்டர்லாம் பார்க்குறோமில்ல, இந்த மூவிங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோமில்ல, அங்கே ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், நாம் ஏறி போக வேண்டியது கிடையாது. நாம் நின்றுட்டால் போது அந்த ஸ்டெப்ஸு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய்விடும். அது மாதிரி 2889 பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் பேமெண்ட்ஸு, நகரும் நடைபாதைகள் இருக்கும், அதில் எல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. அவர் அதை பார்க்குறாரு. அண்ட் த கண்ட்ரி சைடு, வில்லேஜ் சைடில் பார்க்கும்போது கவர்டு ஆஸ் தோ பை அன் இம்மென்ஸ் ஸ்பைடர்ஸ் வெப். இம்மென்ஸ் ஸ்பைடர்ஸ் வெப், ஒரு ஸ்பைடரோட வெப் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி நிறைய வயர்ஸ் எல்லாம் அங்கே எங்கே போயிட்டுருக்கு. என்னது? பை த நெட்வொர்க் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ். அப்போ மேலே பார்க்கும்போது வில்லேஜ் சைட்லலாம் தெரியுது, அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரிக் லைன்ஸு கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறத பார்த்தா ஒரு வெப் மாதிரியே இருக்குது, ஸ்பைடர் வெப் மாதிரியே இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. இப்போ கார் பறந்து போயிட்டுருக்கு. லெட் மீ ரீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். The aero car shoot across the space at a speed of about 400 miles an hour. Below him were spread out the towns with moving pavement. டவுன்ஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்குது, ஆனால் பேமெண்ட் எல்லாம் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றது. அண்ட் which carry the wayfarers along the streets and the countryside, covered as though by an immense spider's web by the network of electric wires. இப்படியே அந்த அழகான இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போகிறாரு. திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் an moving aero car with moving pavements. You see, within half an hour, ஒரு half an hourல பென்னெட் had reached his works at Niagara. உடனே ஆஃப் அன் ஹவரில் நயக்ரா ரீச் பண்ணிடுறாரு. அப்போ பாருங்கள், ஒரு கால்குலேஷன், 400 மைல்ஸ் பர் அன் ஹவர் அப்படின்னா ஆஃப் அன் ஹவரில் அவர் நயக்ரா போயிட்டார். அப்படின்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார்? 200 மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார். அப்போது இவரோட ஒர்க்கு, இவரோட எர்த் ஹெரால்டு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கிற ஆஃபீஸில் இருந்து அந்த நயக்ராவுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்? 200 மைல்ஸ். Where, after using the force of the cataracts to produce energy, he sold or hired it out to the consumers. அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். யூஸிங் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கேட்ராக்ட்ஸ். கேட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுன்னா வாட்டர் ஃபால். இப்போது வாட்டர் ஃபால், அந்த நயக்ரா ஃபால்ஸில் தண்ணி விழுற வேகத்துக்கு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை, அந்த ஃபோர்ஸை வச்சு நீ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கரண்ட்டை தயாரிக்கிறாங்க. அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த கேட்ராக்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி, திஸ் இஸ் த காமன் ஒன். தண்ணி விழுற வேகத்தில் அந்த ஃபோர்ஸில் கூட இப்போ அதிகமாக அருவி மாதிரி விழுற இடத்துல, வேகமாக விழுற இடத்துல நம்ம போய் நின்னோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி நம்ம மேலே படும்போது பார்த்திங்கன்னா ஏதோ லைட்டாக ஊசி குத்துற மாதிரி கூட நமக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும். அது அந்த வாட்டரோட ஃபோர்ஸு. அந்த ஃபோர்ஸ்லேருந்து தான் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி, ஹி சோல்ட் ஆர் ஹைட் இட் அவுட் டு த கன்சியூமர்ஸ். அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த எனர்ஜியை இவர் என்ன பண்ணுறாரு? பேட்டரியில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒன்று விற்றுருவார், இல்லைன்னா வாடகைக்கு விடுவார். ஹைட் இட் அவுட் டு த consumers. This is the most moving business in 2889. He sold or hired it out to the consumers. Then he returned by the way of Philadelphia, Boston and New York to Centropolis, where his aero car put him down about 5 o'clock. இப்போ நேராக எங்கே அந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிடுறாரு. எப்படி? பை த வே ஆஃப் ஃபிலடெல்ஃபியா வழியாக, போஸ்டன் வழியாக, நியூயார்க் வழியாக வந்து சென்ட்ரோபோலிஸ்க்கு வந்துடுறாரு. சென்ட்ரோபோலிஸ் தான் நம்ம பென்னட் இருக்கிற அந்த ஏரியா. வேர் இஸ் ஏரோ கார் புட் ஹிம் டவுன் அபவுட் 5 o'clock. கரெக்டாக ஒரு 5 மணிக்கு ஏரோ கார் வந்து நம்மளை கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுறது. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோமா இல்லையா? இப்போ சேலம் போகிறது அப்படின்னா நாமக்கல், இந்த ராசிபுரம், இந்த வழியை மல்லூர், இந்த வழியை போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடங்கள் எல்லாம் தாண்டி கரெக்டாக சென்ட்ரோபோலிஸ்க்கு வந்துட்டார். ஃபிலடெல்ஃபியா, போஸ்டன், நியூயார்க் டு சென்ட்ரோபோலிஸ், வேர் இஸ் ஏரோ கார் புட் ஹிம் டவுன் அபவுட் 5 o'clock. 5 o'clockெல்லாம் வந்து சென்ட்ரோபோலிஸ் ரீச் ஆகிடுறாரு. த வெயிட்டிங் ரூம் ஆஃப் எர்த் ஹெரால்டு, மறுபடியும் அந்த எர்த் ஹெரால்டு ஆஃபீஸ் தான். த வெயிட்டிங் ரூம் ஆஃப் த எர்த் ஹெரால்டோட அந்த ரிசப்ஷன் ஹாலில் என்ன நடக்குன்னா வாஸ் க்ரௌடட், ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது. ஏன்? எ கேர்ஃபுல் லுக் அவுட் வாஸ் பீயிங் கெப்ட் ஃபார் ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட் டு ரிட்டைன் ஃபார் த டெய்லி ஆடியன்ஸ் ஹி கேவ் டு ஹிஸ் பெட்டிஷனர்ஸ். அங்கே அந்த வெயிட்டிங் ஹாலில் 5 o'clockல நம்ம பென்னட்டோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எ கேர்ஃபுல் லுக் அவுட் அப்படின்னா வாட்ச். எதை வாட்ச் பண்ணணும்?
to return for the daily audience to give to his petitioners. நிறைய ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் வந்திருக்கும். அதே பெட்டிஷன்ஸ்னால் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை மெரிட்ஸ் டிமெரிட் சொல்கிறதா கூட இருக்கலாம். அந்த பெட்டிஷனர்ஸ் ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து வந்திருக்கிற அந்த பெட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அவங்களுக்கு கேவ் டு ஹிஸ் பெட்டிஷனர் நிறைய பதில் அவருக்கு சொல்லணும் அப்படின்றது தான். அப்போ அந்த இடத்துல அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு. அமாங் their different proposals he had to make a choice. அங்கே வந்திருக்கிற பெட்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் தான். அமாங் தி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் he had to make a choice. அங்கே ஏதோ ஒன்று அவர் செலக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ரிஜெக்ட் த பேட் ஒன்ஸ். நிறைய ப்ரப்போசல்ஸ் வரும், ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து அதை எடுத்து பார்த்து படிச்சுட்டு நல்லதாக இருக்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், மேக் ஏ சாய்ஸ். என்ன சாய்ஸு? ரிஜெக்ட் த பேட் ஒன்ஸ். வாட் எவர் த பேட் he had to reject and look into the doubtful ones. And some petitions may have doubtful and he have to look into means examine. நல்ல டீப்பாக டவுட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கணும். அண்ட் வெல்கம் த குட் ஒன்ஸ். நல்லதாக இருக்கிறதெல்லாம் வெல்கம் பண்ணணும் அப்படின்றது. இதுதான் அவரோட 5 o'clock ஒர்க்கு நம்ம எர்த் ஹெரால்ட் நியூஸ் பேப்பரோட waiting hall. Let me read it once again. A careful lookout was being kept for Francis Bennett to return for the daily audience he gave to his petitioners. Among their different proposals, he had to make a choice, reject the bad ones, look into the doubtful ones, and welcome to the good ones. இப்படி ஹரிபரியாக ரொம்ப பிஸியாக போயிட்டுருக்கிறது தான் லைஃப், நம்ம பென்னட்டோட லைஃப். திஸ் இஸ் த வே ஹவு ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட் spends his day and moving here and there with all the advanced technologies. Yes, students, with this I conclude this session. Let me see what Francis will do in the following classes. Yes, students, thank you for your kind support. Thank you.